apply knowledge, or you can say intelligence means and communicate ideas. No precise definition for intelligence is defined. And of course, we know that artificial intelligence is nothing but the study of making computers intelligent, and it should behave like a human. Or you can say, alternatively, you can say that AI is the study of how to make computer do things at the moment people are better. Different fields of AI, like if we break it of AI, we know there are different sound processing, robotics, vision, NLP, natural language processing. So different. This is the different field where we can use the concept of AI. And এখনকার দিনে তোমরা অলরেডি জানো যারা বিভিন্ন রকম কাজ করে, যদি আমি ভাগ করি, if AI is there, machine learning is this, deep learning is subset. এরকম ভাবে পিক্টোরিক্যাল ডায়াগ্রামে তুমি বলতে পারো ব্যাপারটা, যে আমরা AI মানে এরকম ভাবে ভাগ করি। কিন্তু আমাদের যে সিলেবাসে যে AI সাবজেক্টটা আছে অনেক পুরাতন AI, এবং সেখানে মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এই কনসেপ্ট গুলো নেই, এবং দ্যাট ইজ অনেকটা দিস থিওরিক্যাল কনসেপ্ট, এবং দেয়ার আর লটস অফ অ্যালগরিদমস অ্যান্ড ডিফারেন্ট টাইপ অফ লজিক যেগুলো নিয়ে এআইটা তৈরি। এখানে now the thing is that what are the different knowledge representation schema in AI? There are different knowledge representation schema. Knowledge representation schema. That means actually the total AI subject is dependent on this knowledge representation schema. That means how we represent the knowledge in different format. And first format, which is nothing but logical representation. The first format is nothing but logical representation, and actually logical representation in your GATE syllabus. The thing is that we know to define a language, what we need to specify the syntax. We need to specify the syntax, which, and as well as we know, so to specify the syntax of the language, we must say that symbols are allowed in the language. So the thing is that there are different logic are there in AI syllabus. First is propositional logic. Propositional, that is also included in the syllabus. Second one is the first order logic. The logical representation of knowledge representation টাকে আমরা logically represent করছি, and these two included in your GATE syllabus, but in AI syllabus there are some higher predicate logic also. Higher fuzzy logic. No, fuzzy logic is not in your syllabus in AI syllabus, but you can say the logical representation contain fuzzy logic, multiple value logic, modal logic. There are different type of logic other than this fuzzy logic. Second one, you can say
multiple valued logic, modal logic. There are different type of logic that is also included in AI syllabus. Temporal, not in your AI syllabus, but the thing is that text to propositional logic and first order predicate logic আছে, but in higher order logic আমাকে কিছু কিছু multiple valued logic বা temporal logic এর কিছু জিনিস আমাদের AI syllabus-এ আছে, যেটা is different from GATE syllabus, but maximum thing is from propositional logic and first order predicate logic, যেটা থেকে তোমাদের প্রচুর questions আসে. The thing is, the first knowledge representation schema which you have to learn in AI is logical representation. That means how we express the knowledge of logic thing. Like that, you can say that whenever we do natural language processing, that means or something else. যদি আমি বাংলা ইংলিশ সবকিছু ভাষা মিলিয়ে বলি তাহলে অ্যালেক্সার পক্ষে ধরাটা কঠিন হয়, পারে না, ভুল করে। তার পেছনে কারণ কি? নিয়ম হচ্ছে, যদি তুমি কোনো কিছুকে লজিকে ইমপ্লিমেন্ট করতে না পারো তাহলে ইউ ক্যান নট রাইট এ প্রোগ্রাম ফর দ্যাট, আর ইফ ইউ ক্যান নট রাইট এ প্রোগ্রাম ফর দ্যাট তুমি ওটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবে না। তাই জন্য এখনো আমাদের এনএলপি তে অনেক কাজ বাকি, যেটা ফেল করছে। মানে এটা একটা রিসার্চের কাজ, যে রিসার্চের কাজের মধ্যে একটা পড়ে যে একটা যদি টেক্সট তুমি লেখো বাংলা ইংলিশ বিভিন্ন রকম মিলিয়ে, তাহলে তোমার সিস্টেম ওই পার্টিকুলার ওয়ার্ডস গুলোকে ডিটেক্ট করে চেঞ্জ করতে পারে কি পারে না। মানে বাংলা ইংলিশ, যেমন আমরা নর্মাল ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি, যদি আমরা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলি আমার কি অ্যালেক্সা ডিটেক্ট করতে পারবে? এখনো সেটা পারি না। তার পেছনে কারণ এই লজিক। তার কারণ উই ক্যান নট রাইট এ প্রপার লজিক ফর এনএলপি। এই প্রপার লজিক লিখতে পারবো এনএলপির জন্য, সেদিন আমরা এই জিনিসটাকে সলভ করতে পারবো। তোমরা যে গেটে ডিসক্রিট ম্যাথে লজিক বা ফার্স্ট অর্ডার লজিক পড়ো, সেটা শুধু ম্যাথামেটিক্যাল কনসেপ্ট নয়। তুমি যদি লজিকে ডিফাইন করতে পারো তবেই তুমি সেটাকে প্রোগ্রামে ফেলতে পারবে, পারলে তবেই তুমি সেটা কাজ করাতে পারবে। তাই জন্য এনএলপি এখনো একটা ওয়াইড ওপেন ডোমেন, যেখানে আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি। এটা একটা ওয়াইড ওপেন ডোমেন এখনো আমাদের ক্ষেত্রে, কারণ আমরা এর করসপন্ডিং এখনো পুরোপুরি লজিক ডিফাইন করতে পারিনি। একটা রিপ্রেজেন্টেশন, এআই একটা রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক হচ্ছে লজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন। সেকেন্ড যে রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক দ্যাট ইজ অলসো ইনক্লুডেড ইন ইউর সিলেবাস, দ্যাট ইজ সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক। দ্যাট ইজ সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক। সিম্যান্টিক নেটওয়ার্ক মানেটা কি? মানেটা হচ্ছে something that many of you will have drawn diagrams in order to clarify your thoughts in some way. You have to draw a diagram in order to clarify. মানে অনেক কিছু আছে যেটা তোমার হয়তো প্রোগ্রামিং দিয়ে বোঝাটা যতটা ডিফিকাল্ট, it will always be better if you draw the diagram for that. That is nothing but semantic network. Or you can find the relationship between idea. Like say, if we draw a diagram, this is a set, and then you add some operator. Then say monoid. This is monoid. This is another structure. Say you impose some axioms, and you will get group. And again you add some operator, and you will get ring. If we draw like a diagram, then it may be that easier to understand the thing, basic thing. This is easier to understand the basic thing. So this type of network, which is actually we are drawing the diagram in order to clarify the thoughts, semantic networks. Okay. And the third thing that included in your syllabus, the third thing is nothing but productions rule. But productions rule. So what do you mean by productions rule? There are some condition actions pair, some condition action pairs, which a condition which define a, which if satisfied in a certain situation causes the productions rule to fire.
productions, rules, মানে লাইক দ্যাট। কিরকম? ধরো ইউ ডিজাইন এ রোবট, তাকে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে ও যেন বিভিন্ন রকম অ্যানিমালসকে আইডেন্টিফাই করতে পারে। তাহলে তোমাকে কি করতে হবে? তোমাকে কিছু রুলস বানাতে হবে যে এরকম হলে এরকম, এটা স্যাটিসফাই না করলে এটা, এটা স্যাটিসফাই না করলে এটা। তার জন্য আমি বলছি যে ইউ হ্যাভ টু মেক এ সাম, কি করতে হবে, অ্যাকশন এবং রিয়াকশন, আর অ্যাকশন এন্ড কজ, এই রকম কন্ডিশন এবং অ্যাকশন পেয়ার্স তৈরি করতে হবে। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি এটা তাহলে লজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন থেকে আলাদা কি হলো? মানে ওটাও তো ইফ এলস স্টেটমেন্ট দিয়ে বলা যাবে, এটাও তো তাহলে ইফ এলস স্টেটমেন্ট দিয়ে বলা যাবে, মানে ইফ সামথিং হ্যাপেন্স দেন দ্য অ্যাকশন। তো লজিক্যাল স্টেটমেন্টের সঙ্গে তো সমানই হলো বলতে গেলে। আমি সেটা জিজ্ঞেস করছি পার্থক্যটা কি এক্স্যাক্টলি। লজিক্যাল স্টেটমেন্টে তো তোমার বক্তব্যটা একটা লজিক দিয়ে, তুমি একটা প্রপোজিশনাল লজিক, মানে তোমার হচ্ছে ফর অল এক্স দেয়ার এক্সিস্ট এক্স, একটা ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করছো। এখানে তো ম্যাথমেটিক্যাল, এখানে আমার বক্তব্য ইজ নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন স্কিমা ক্যান বি এক্সপ্রেসড বাই ওয়ান অফ দ্য ফোর। তুমি যে কোনো ওয়েতেই রিপ্রেজেন্ট করতে পারো, তার এন্ড রেজাল্টটা চারটে ওয়েতেই সেম দেবে রিপ্রেজেন্টেশন। যারা ম্যাথমেটিশিয়ান তারা লজিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশনে কমফোর্টেবল, সে লজিক রিপ্রেজেন্টেশন দিয়ে জিনিসটা বানালো। যে ডায়াগ্রামটিক্যালি সে সিমেন্টিক নেটওয়ার্ক ইউজ করলো, যে এরকম কন্ডিশন অ্যাকশন স্পেয়ারে সে প্রোডাকশন রুলস ইউজ করলো। বাট এন্ড রেজাল্ট তো চারটে, কারণ আমি কি বলেছি, নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন স্কিমাকে আমরা চারটে উপায়ে প্রকাশ করতে পারি এবং দ্যাট ফোর উইল গিভ দ্য সেম রেজাল্টস। ওকে ওকে, এগুলো আমরা পরে পড়বো, আমি জাস্ট বেসিক জিনিসটা বলছি যাতে একটু বোঝার সুবিধা হয়, বিকজ তোমাদের এখানে ডিটেলস কোশ্চেন আসে। The thing is that is called frame representation. Frame representation. Frame representations is like that. That means when an agent, there may be some sensor, artificial sensors are there. When an agent encounters a new situation, it will need to retrieve information for it to act rationally in that situation. ঠিক একটা এক্সাম্পল ছাড়া বোঝানোটা আমরা পরবর্তীকালে দেখবো। there are some slots. One of the representation technique, nothing but that, it has some blank slot, default information, there are some procedures, that are some actually the concept of using frames. Say that an agent is taking notes at a lectures and want to decide how much attention to pay any other ways in which it should behave. So it searches for frames when situation, it maybe it is a meeting of some kind, or so it can retrieve that frame like that. এখন হয়তো বোঝাটা অতটা ইজিয়ার হবে না, তাই আমি ওটা ডিটেইলসে যাচ্ছি না, বাট ইউ জাস্ট নো দ্যাট দিস ইজ দ্য ওয়ান টাইপ অফ রিপ্রেজেন্টেশন টেকনিক। There are different type of slots, frames are given, এবং depending on the slots and frame, actually the agent identify যে কি কাজ করবে। That means that particular knowledge is represented by this four type of anybody can use any technique which is suitable for us. The thing is that in questions proposed by, you know, the automata thing. So Turing is proposed a question. What is the question? Turing proposed a game. Which will answer, the question is, can a machine think? Can a machine think? This imitation game, Turing test. This is nothing but known as Turing test. He himself described the test as follows. Actually, he said that it is played with three people. It will played with three people. A man denoted by a woman, say it is denoted by B, and an interrogator. An interrogator, which is C, who may be either sex or man or woman. Interrogator stays in a room apart from the other two. The object of the game for the interrogator is to determine the other two is the man and which is
দ্য উমেন। মানে ইন্টারোগেটর একটা রুমে আছে, আর একটা রুম উপরে ডিসাইড করতে হবে যে কোনটা ম্যান এন্ড কোনটা ওমেন। মানে হি নোজ দেম বাই এক্স আর ওয়াই। দ্য গেম সে he knows that that is the x, say this is the y, and after end of the game the interrogator may reply x is a, is b, or x is b, y is a. That is the interrogator এই অ্যানসারটাই তোমায় দেবে। তার মানে তাদের প্রপার্টিজ গুলো লক্ষ্য করে বা চেক করে, তাই তো? একদম প্রপার্টিজ গুলো। এবার কি কি প্রপার্টি সেটা নিয়ে মেশিন লার্নিং ব্যাপারটা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সটা ডেভেলপ করতে কিরকম ভাবে। এবারে বলছে what will happen when a machine takes the part of A. The question is what will happen when a machine takes the part of A in this game. কি হবে যদি মেশিন takes the part of A in this game? তাহলে will the interrogator decide wrongly as often when the game is played like this? Because he does when the game is played between a man and woman. Actually the main question replace করে, the question is can machine things? আমরা কি বলতে পারি এই টিউরিং টেস্ট থেকেই যে জিনিসটা আসছে সেটা হচ্ছে ক্যান মেশিন থিংস। মানে এই এটাকে যদি আমি একটা মেশিন দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে এই যে ইন্টারোগেটর সে কি ডিসাইড করতে পারবে এক্স্যাক্টলি? অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে the setup of this test should make it impossible to decide by measuring, it may be response time, voice characteristic or similar criteria. The Turing test is controversial because অনেকে বিলিভ করে it is possible to deceive C without having a really intelligent program. It provides us with some criteria. To pass the Turing test, a computer at least the following skill. কি কি স্কিল চাই সেটা কিন্তু আমরা এই টেস্টটা থেকে একটা জায়গায়, it may be যদি এই ম্যানটাকে রিপ্লেস করি মেশিন দিয়ে তাহলে ইন্টারোগেটর এই মেশিনটাকে কারেক্টলি ডিসাইড করতে পারবে হ্যাঁ ওটা মেশিন। আবার অনেকে বলে পারবে না। আমরা এই জিনিসটা এখনো বলতে পারি, এটা কিন্তু এখনো খুব প্রবলেমেটিক। যেটা ম্যানকে যদি আমরা মেশিন দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে ইন্টারোগেটরের পক্ষে কি সম্ভব ওটাকে আইডেন্টিফাই করা ডিরেক্টলি যেটা ম্যান নয় এটা একটা মেশিন? Yes sir. The thing is that to pass Turing test কে যদি আমার পাস করতে হয় তাহলে at least to pass Turing test at least আমায় কি লাগবে? ফার্স্ট জিনিস ফলোইং স্কিলস গুলো লাগবে। ফার্স্ট হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং। কেন লাগবে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং? বিকজ it needs to be able to communicate in a natural like language like English. মানে যদি মেশিনকেও আমায় কি করতে হবে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে কমিউনিকেট করা শিখতে হবে, আইডেন্টিফাই করতে টিউরিং টেস্টকে পাস করতে পারবো। তার কারণ it to be able to communicate in a natural language যেটা দরকার যদি আমায় টিউরিং টেস্টকে পাস করতে হয়। সেকেন্ড কি চাই? রিপ্রেজেন্টেশন, যেটা আমরা একটু আগে বললাম যে নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন। Why we need knowledge representations? Because it needs to be able to have knowledge somewhere. আমার নলেজটাকে কোথাও একটা স্টোর করতে হবে যাতে ওই নলেজটাকে আমি কোনো ডিসাইড কিছু একটা করতে পারি, আদারওয়াইজ আমি এটা করতে পারবো না। তার মানে it needs able to have knowledge and to store it somewhere. কোথাও একটা স্টোর আমায় করতে হবে। থার্ড জিনিস আমি বলতে পারি অটোমেটেড রিজনিং। What do you mean by automated reasoning? Able to do reasoning based on the stored knowledge. মানে যে নলেজটা আমি স্টোর করেছি সেখান থেকে ডেটাগুলোকে নিয়ে রিজনিং এ আসতে হবে। That's why automated, এবং সেটা নিজে নিজেই করতে হবে। To be able to reasoning
based on the stored knowledge. The thing is that তোমরা হয়তো database পড়ছো, but there is a concept which is called deductive database. Deductive database, where deductive database যদি পড়ো তাহলে দেখতে পাবে ওখানে ডেটাবেসের রেজাল্টস থেকে অনেক কিছু বার করে একটা কিছু দেয়। কিছু বলবে? The thing is automated reasoning, তুমি deductive database বলে একটা জিনিস আছে ডেটাবেসের উপরে কাজ করে, সেটা দেখে তুমি বুঝতে পারবে। এবং লাস্ট থিং, machine learning. That means it needs to be able to learn from environment. It needs to be to learn from its environment. That means these four criteria. স্যার বলছি স্যার, যে ডিডাক্টিভ ডেটাবেসটা বললেন ওটার সঙ্গে মেশিন লার্নিং এর পার্থক্য কি হবে? মানে ওটাও তো স্যার একটা ডেটাবেস থেকে ডেটা নিয়েই তো কম্পিউটেশন করে বের করে কিছু একটা। ডিডাক্টিভ ডেটাবেসের পার্থক্যটা কি? না, ডিডাক্টিভ ডেটাবেসটা অনেক আগের কনসেপ্ট। অ্যাকচুয়ালি ওখানে ছিল ব্যাপারটা যে আমাদের কিছু নন মনোটনিক লজিক আছে। মানে ধরো কেমন কোশ্চেন্স আছে যে বার্ড ফ্লাই করছে কিন্তু সে ফ্লাই করে না। তো এইরকম টাইপের কিছু লজিক যদি থাকে তখন কি হয়, ও কি করে ডেটাবেস থেকে সেই জিনিসগুলোকে তুলে অ্যানালাইসিস করে একটা পার্টিকুলার রেজাল্ট দেয়। সেটা শুধুমাত্র মানে মেশিন লার্নিং এর মতো এই কনসেপ্ট লাগায় না, ওরা ডিডাক্টিভ ডেটাবেস কনসেপ্টটা ইউজ করে, সেখানে লজিকের উপর অনেকটা ডিপেন্ডেন্ট। প্রসিডিওরটা আলাদা। এখন তো তোমার রিসেন্টলি আমরা মেশিন লার্নিং বলে বিভিন্ন রকম জিনিস বলছি, দ্যাট কিরকম মানে এরকম একটা নন মনোটনিক যে লজিক গুলো আছে সেই লজিক থেকে কোন একটা পার্টিকুলার রেজাল্টস কে ওরা বের করে, আর কিছুই না। ওই অটোমেটেড রিজনিং যেমন আমি কথাটা ইউজ করলাম সেই রকম ব্যাপারটা। নলেজ তোমার কাছে দেওয়া আছে, মানে ডেটাবেসের মতো করছি, এবং সেখান থেকে ও কোনো একটা ভ্যালুকে বের করছে ওদের নিজস্ব টেকনিক ইউজ করে। এই টেকনিকটাকে আমি বলছি ডিডাক্টিভ ডেটাবেস। কিন্তু স্যার মানে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এখনকার যে মেশিন লার্নিংটা আছে ওটা তো এক্স্যাক্টলি একই রকমের কাজ করছে। তাহলে এখন কি অটোমেটেড রিজনিংটা তার মানে তো মানে বেরিয়ে গেছে জিনিসটা, তাই তো? অটোমেটেড রিজনিং ধরো আমি তো পার্ট বাই পার্ট, তোমার মেশিন লার্নিং মানে আমি কি লিখলাম, ইউ শুড লার্ন ফ্রম দ্য এনভায়রনমেন্ট। আর অটোমেটেড রিজনিং মানে আমি যে নলেজটা অলরেডি গ্যাদার করেছি সেই নলেজ থেকে কোনো একটা কিছুকে বার করে নিয়ে আসি। আচ্ছা, আর কিছুই না। রিজনিং এর অর্থ আমি নলেজটা গ্যাদার করেছি, এবারে সেখানে আমি ম্যানিপুলেট করে বার করছি, আর কিছু না। আর মেশিন লার্নিং মানে আমি লার্ন করছি ব্যাপারটা কোথা থেকে, এনভায়রনমেন্ট থেকে। আচ্ছা, মানে অটোমেটেড রিজনিংটা আমি স্যার অটোমেটেড রিজনিংটা আমি অনেক প্রিমিটিভ আর কি, তাই তো মেশিন লার্নিং এ বলতে গেলে? একদম একদম। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ বলো বিশ্বজিৎ। ट्यूरिंग टेस्ट कभी पास नहीं कर। ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए एक मशीन को ये 4 क्राइटेरिया पड़ेगा, तभी ट्यूरिंग टेस्ट पास होगा। मशीन को डिसीजन लेना है डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज यू आर गिविंग टू द मशीन। That is the automated reasoning process. अगर तुम्हारा क्या बोलो एक बार। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं, मतलब तुमको ये 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाई होने से तभी तुम बोल सकते हो, तभी भी ये 100% गारंटी नहीं है, बट बोल सकते हो जो ये मशीन है या एक ह्यूमन है। मशीन को एक ह्यूमन से कंपेयर करने के लिए तुमको एटलीस्ट ये 4 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कराना ही है, अदरवाइज वी कैन नॉट डिसाइड दैट वेदर इट इज अ मशीन। सर 4 क्राइटेरिया नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटेड रीजनिंग এই 4 ক্রাইটেরিয়া কি? হ্যাঁ, এই যে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, নলেজ রিপ্রেজেন্টেশন, অটোমেটেড রিজনিং, মেশিন লার্নিং, এটা আমি বলছি না, এটা টিউরিং বলে গেছেন অনেক বছর আগে।
ঠিক আছে, হুম। এটা অনেক হুম। মডিফিকেশন হয়েছে, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এটা টিউরিং টেস্টের মাধ্যমে আমরা তখনকার যুগে এইটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে তোমার একটা মেশিন একটা হিউম্যান যদি, তাহলে আমাদের অ্যাটলিস্ট এই চারটে ক্রাইটেরিয়াকে স্যাটিসফাই করাতে হবে, আদারওয়াইজ হবে না। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স, আর কিছু না। বাট এর সাথে তো অনেক অ্যাডেড ক্রাইটেরিয়া থাকবে, বাট ইট ইজ দ্য বেসিক 4 ক্রাইটেরিয়া যেটা টিউরিং বলে গেছিল অনেক বছর আগে, আর কিছু না। যেমন ধরো আজকের দিনে গেম প্লেইং তুমি যদি দেখো, চেস চেস একটা হচ্ছে, আমরা গেম প্লেইং এর সময় বলবো যে চেস যে ল্যাঙ্গুয়েজটা সেটা এখন হিউম্যানকে, মানে একটা কম্পিউটার চেস প্রায় হিউম্যানকে হারিয়ে দেয় সব ক্ষেত্রে। কারণ হচ্ছে আমাদের ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার অনেকটা কম্পিউট করতে পারে। মানে আমাদের একটা চেস যদি খেলো তাহলে তুমি কি দেখো যে তুমি পরবর্তী চাল যতটা মনে রাখতে পারবে ভালো হবে, এটাই নিয়ম। এবারে প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যদি পুরো ট্রিটা একবারে তৈরি করে নিতে পারি তাহলে তো আমায় কেউ হারাতেই পারবে না কখনো। ক্লাসিক্যাল কম্পিউটারের কম্পিউটেশন এতটা ভালো হয়ে যায়নি যে ও সবকটা পসিবল পাথকে স্টোর করতে পারে। দ্যাটস ওয়াই এখনো আমি একটা প্রবাবিলিটি থাকে যে আমি একটা মেশিনকে হারাতে পারবো। যদি সেই রকম কোয়ান্টাম কম্পিউটার বা ডিএনএ হয় যে অল পসিবল পাথকে স্টোর করতে পারবে, তাহলে কিন্তু আমরা কখনোই কম্পিউটারকে হারাতে পারবো না। হি নোজ অল পসিবল পাথ। তুমি যে পাথেই তুমি দেবে না কেন, কোন পাথে উইনিং হবে সেটা বার করিয়ে দিতে পারে। বেসিক থিং। আমরা যেটা একটা মজার, তোমাদের পরীক্ষায় 3টে কোশ্চেন বা 4টে কোশ্চেন আছে, দ্যাট ইজ আ ভেরি সিম্পল থিং। এটাকে আমরা বলি দ্যাট ইজ স্টেট সার্চ, স্টেট স্পেস সার্চ। এখান থেকে তোমাদের ডাব্লিউবিটি তে তোমাদের পার্টিকুলার কোশ্চেনস আসে। এটা হচ্ছে যে সার্চ মেথড মানে কি, বাট which is used to solve problem state space to find from a initial state and final state. তোমার একটা initial state দেওয়া থাকবে and also a final state দিয়ে থাকবে। You have to find a path. পরপর স্টেপ গুলো তোমায় লিখতে হবে এবং সেই স্টেপ গুলো লিখে তোমায় কি করতে হবে, গোল স্টেটে রিচ করতে হবে। তাহলে প্রথম যে প্রবলেম তোমাদের পরীক্ষায় যে জিনিসটা আসে সেটা হচ্ছে ছোটবেলায় তোমরা করেছো, দ্যাট ইজ নাথিং বাট গোট অ্যান্ড ক্যাবেজ প্রবলেম। উলফ গোট অ্যান্ড ক্যাবেজ প্রবলেম কি বলছে? বলছে একটা ফার্মার, এ ফার্মার হ্যাজ এ, দেখাবো পরেরটা করতে দেবো, গোট অ্যান্ড ক্যাবেজ লেফট অফ এ রিভার। যেটা আমরা পড়েছিলাম যে ফার্মার has a boat that can at most one of the three, and he must transport this trio to the right side and must transport the trio right side. The problem is that he dare not leave then ক্যাবেজ নিয়ে যাবো আর গোট নিয়ে চলে আসবো। তাহলে উলফ গোট ক্যাবেজ, আমি রাইট ব্যাংকে, ফার্মার আছে তাই এটা উলফ হলো। তাহলে কি করে হবে, গোটকে নিয়ে চলে এলে তো আবার খেয়ে নেবে দিকে।
খেয়ে নেবে স্যার ওটা। উল্টে নিয়ে করে চলে আসবো তো। আবার উল্টে নিয়ে চলে আসবে, তাই তো? এখানে যেগুলো অলরেডি মানে এগুলো দুটো অপশন আছে, আপনি মানে কি বলে মানে উল্ট বা ক্যাবে যে কোনো একজনকে মানে এগুলো আর কি বলে নিয়ে এলেই হবে, তারপর এখান থেকে এক্সচেঞ্জ করে নিলেই হবে। আচ্ছা, তার মানে বলছো এখানে যদি আমি ক্যাবেজকে নিয়ে যাই, রাইট ব্যাংকে আমি পৌঁছালাম, লেফট ব্যাংকে উল্ট পড়ে আছে, রাইট ব্যাংকে গোট ক্যাবেজ ফার্মার আছে, তাই কোনো অসুবিধা নেই। এবারে তুমি বলছো গোটকে নিয়ে আসবো, গোটকে নিয়ে এসে আমি লেফট ব্যাংকে গেলাম, লেফট ব্যাংকে গিয়ে উলফ আর গোট থাকলো, এখানে ক্যাবেজ পড়ে থাকলো। দেন আমি কি করছি, এবারে আমি উলফকে নিয়ে যাবো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে উলফ গোট ক্যাব, আমি রাইট ব্যাংকে থাকলাম, এখানে গোট থাকলো, এখানে উলফ আর ক্যাবেজ থাকলো। দেন অ্যালন ফিরে আসবে, তাই তো? প্রসিডিওর যের মাধ্যমে আমরা বলতে পারি যে এই প্রবলেমটা আমি এভাবে সলভ করতে পারি। এবারে যদি গোটকে নিয়ে যাও, তাহলে আমি রাইট ব্যাংকে গেলাম, এটা ফাঁকা থাকলো, এখানে উলফ গোট ক্যাবেজ করে থাকলো। সো দিস ইজ দ্য প্রসিডিওর এন্ড দিস প্রসিডিওর ইজ নোন অ্যাজ টেস্ট স্পেস সার্চ। এখান থেকে আরো পসিবল অ্যাপ্রোচ হতে পারে, মানে দ্য থিং ইজ দ্যাট এখানে অনেক রকম অ্যাপ্রোচ পরীক্ষা হলে তোমায় লিখতে হবে। বাকি যে পাথ, প্রথমে এই পাথটা লিখবে, তারপরে দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপ অফ পসিবল পাথ, কিছু পসিবল পাথ তোমরা দেখিয়ে দেবে। মানে ইট মে বি পসিবল যে অন্য কোনো পসিবল পাথে গেলে তুমি তো গোল স্টেটটা রিচ করতে পারবে না, তাহলে ধরো যে স্টেটটা রিচ করতে পারবে সেখানে একটা দেখিয়ে দেবে। আমি তোমায় পরে পত্রিকালে পাঠিয়ে দেবো, মানে ধরো এখানে গোট এলো, গোট যদি আবার ফিরে যায় তাহলে ইট উইল রিচ টু দা সেম স্টেট, আর এখানে যদি উলফ ফিরে যায় তাহলে হচ্ছে সেম স্টেটে রিচ করবে। তো দিস ইজ দ্য করেসপন্ডিং প্রসিডিওর। মানে আমরা গেলে পসিবল মানে আউটকাম মানে কি পৌঁছতে পারবো, কারণ উলফার ক্যাবে যে কোনো একজনকে নিয়ে গেলে আপনার কি বলে রাইট ব্যাংক থেকে যে গোট নিয়ে গেলে সেটা মনে করলে সেম আউটকাম দেবে। সেম আউটকাম দেবে, তাই জন্য বলছি যে কটা পসিবল স্টেট তোমরা দেখিয়ে দেবে, আর কিছু না, ঠিক আছে? বাট আগে কি করবে, তোমার গোল স্টেট থেকে এই স্টেটটা আগে একে দেখিয়ে দেবে, আর কিছু না। নাও দ্য থিং ইজ, একটা কোশ্চেনে তোমরা তাহলে এ করবে, এই প্রবলেমটা একজন বলবে, যেটা হচ্ছে দ্যাট ইজ অলসো ওয়ান অফ দা প্রবলেম। মানে এই প্রবলেমগুলো কিন্তু ধরে ধরে পরীক্ষায় আসে একদম, মানে এই প্রবলেমটাই দেবে, আর কোনো প্রবলেম দেবে না। দ্যাট ইজ দা ওয়াটার জার। তোমায় বলে দিল যে সে দেয়ার আর, একজন করে আমার স্টেপগুলো বলবে, আমি লিখবো। দেয়ার আর 2 jugs of capacity 8 liter and 5 liter with no marking, and the problem is to measure out exactly 4 liter from a vat containing 20 liters or more. The possible operations are filling up a jug from the vat, a jug into the vat, or the thing is that transferring the content of one jug to the other. So that means jugs initial state is 0 0, and you have to reach either this is 4 or like that. So দুটো জাগ আছে 8 লিটার এন্ড 5 লিটারের ক্যাপাসিটি, কোনো মার্কিং দেওয়া নেই, তোমায় দুটো জাগে 4 লিটার এক্স্যাক্টলি আনতে হবে। তোমার একটা 20 লিটারের ভ্যাট দেওয়া আছে, তুমি ফিল করতে পারো, ভ্যাট থেকে ভ্যাটে ফেলে দিতে পারো, আবার দুটো জাগের মধ্যে নিজেদের মধ্যে এক্সচেঞ্জ করতে পারো। এই কটা জিনিস তুমি করতে পারো। করে আমায় এই অ্যান্সারটা একটু টাইম নিয়ে করো, করে বলো। মুন্সি বাবু একটু করে আমায় বলো দেখি।
স্যার এই প্রবলেমটা আরেকবার একটু রিপিট করুন না। প্রবলেমটা হচ্ছে যে তোমার দুটো জাগ আছে, একটা জারের ক্যাপাসিটি 8 লিটার আর একটা হচ্ছে 5 লিটার। তোমায় এই দুটো জাগে 4 লিটার 4 লিটার করে আনতে হবে। তোমার একটা 20 লিটারের ভ্যাট দেওয়া আছে, ভ্যাট মানে 20 লিটারের তোমার একটা জার দেওয়া আছে, তার বেশি তোমাকে সেখান থেকে তুমি জল তুলতে পারো, জল ফেলতে পারো, দুজনের মধ্যে এক্সচেঞ্জ করতে পারো। ব্যাপারটা হচ্ছে 8 লিটার 5 লিটারের জার থেকে তোমায় কনভার্ট করতে হবে, তোমার কাছে কোনো মার্কিং নেই। মানে স্যার ওয়াটারটা রিডিউস করে দিতে হবে, তাই তো? 8 লিটার আর 5 লিটার থেকে 4.5 হ্যাঁ একদম, 8 লিটার 5 চলে পাতি কথা, তুমি 4 লিটারের জল খাবে, তোমার কাছে এরকম একটা সিচুয়েশন দেওয়া আছে 4 লিটারই তোমায় খেতে হবে, সেটা তুমি করে খাও। স্যার বলছি বেসিক্যালি দেখুন 8 লিটার যখন আছে ওইটাকে আমরা মানে কি বলে আর কি 3 বার ফিল করে ওটা মানে 24 লিটার হবে। আর যেটা মানে 5 লিটার আছে ওটাকে মানে কি বলে 4 বার মানে যদি কেউ ফিল করে যায় তাহলে সেটা মানে কি 4 মানে 4 লিটার হয়, মানে মানে বুঝলাম না ব্যাপারটা কিরকম করবে তুই শুনি। হাইয়েস্ট তো 20 লিটারই জল আছে। হাইয়েস্ট 20 লিটারই আছে। তাহলে তুই 3 বার ফিল করবি কি করে? তাহলে যদি 8 লিটারের জারটা দুবার ফিল করে ফেলে দেওয়া হয় স্যার, তাহলে তো ভাটের মধ্যে 4 লিটার পড়ে থাকবে। হ্যাঁ স্যার। ভ্যাটের মধ্যে পড়ে থাকলে হবে না, 4 লিটার বা মোর, এখানে তো তুমি জানো না 20 লিটার মোর আছে। ওকে ওকে। ওটাও স্যার নোন নয়, মানে 20 লিটারের বেশিও থাকতে পারে। একদম। হুম। মানে ইনফাইনাইট সোর্স। তোমার ইনফাইনাইট স্টেট না বলতে ফাইনাইট হইতে করো দেখি, এটা সোজা অঙ্ক এটা। ফার্স্টে 5 লিটার জাগ নেবে, ওটাকে ঢেলে দেবো 8 লিটারে, হলো। তারপরে 5 লিটার নিয়ে 3 লিটার বাকি থাকলো আমার কাছে। মানে ও যেটা বলছে এরকম ভাবে লিখতে হবে, ধরো জাগ 0 নিলে ও বলছে ফিল করতে 5 লিটারকে, মানে আমি বলছি ফিল 2 কে করবো, তাহলে কি দাঁড়ালো, এটাকে 0 আর 5 হয়ে গেল। এবারে তোমার বক্তব্য অনুযায়ী ওটাকে ঢেলে দেবো 8 লিটারে, মানে এক্সচেঞ্জ করছি মানে, তাহলে কি হবে, সেটা জাগ হলো কত 50 হলো। এবার আরো 5 লিটারকে ফিল করবো, আচ্ছা ফিল করবো 2 কে, ফিল 2 করলে যাচ্ছে কত হলো 55 হলো। এইটুকু তুমি লিখেছো। 5 হয়ে গেল। ওটা আবার 8 লিটারে ঢালবো, আচ্ছা ওটা যদি 8 লিটারে ঢালি তার মানে আমি এক্সচেঞ্জ করছি 55 থেকে 21, তাহলে দেখো এখানে তাহলে পড়ে থাকলে কত, এই 5 লিটার যদি এখানে ঢালো, এটা তো 8 লিটারের বেশি জায়গা নেই, তাহলে এখানে কত হবে 8 হয়ে যাবে, আর এখানে কত করে থাকবে 2 করে থাকবে। একদম, এটা হলো। তারপরে এই 2 হয়ে গেল। তারপর 8 লিটার এমটি করে দিলাম, আচ্ছা এমটি করে দিলাম, তাহলে এমটি 1 যদি করি তাহলে আমার পড়ে থাকলো জাগ, এটাকে যদি এমটি করি তাহলে 02 পড়ে থাকবে। এবারে 2টা বস প্রবাবলি ঢেলে দেবো আমরা 0-তে। হ্যাঁ 2টা 0-তে ঢেলে দেবো। সো 2 0 হয়ে গেল। 0 তো ঢেলে দেবে না, মানে সেকেন্ডটা ফার্স্টে ঢেলে দেবো। আর তার মানে এক্সচেঞ্জ বলছো 2 1, তাই তো? 2 0 হয়ে যাবে না? এক্সচেঞ্জ যদি করো এটা 2 0 হলো। তারপরে আবার ফিল করে লাভ কি হবে তাহলে? 2 5
খাতায় দেখতে হবে। তাহলে দেখো এখানে কি বলছি, আমার এলো জাক্স 20টা এলো এই স্টেপে। যদি 20 আসে তাহলে আমি এটা করতে পারি, ফিল করতে পারি 2 কে। তাহলে কত হলো, জাক্স 25 এলো। তারপর আমি কি করছি, এক্সচেঞ্জ, যদি এক্সচেঞ্জ 21 করি তাহলে 5টা যদি এদিকে যায় তাহলে কত হলো, 7 হলো। 70 আমি যদি এবারে ফিল করি 2 কে, এটা হচ্ছে 7, এটা কত হলো 5। তাহলে দেখো এটা 7-5 এলো। এবার এক্সচেঞ্জ করে দাও 21 কে, তাহলে কত হলো, 8-4 ফাইনালি এসে গেছে। ব্যাস চলে এলো। তাহলে এবার 8কে ফেলে দিলেই আমার হয়ে যাবে। তার মানে টোটাল 10 খানা স্টেপস রাখলো। বুঝতে পেরেছো? ঠিক উল্টো জিনিসটাও শেষ, এর ঠিক উল্টো জিনিসটাও হতে পারে। মানে ডিরেক্টলি এটা যেমন হলো, এখানে আমরা শুরু করেছিলাম ফিল 2 দিয়ে, তো তোমরা প্র্যাকটিস করে দেখবে যে ফিল 1 দিয়ে করা যায় কিনা। মানে এই উল্টোটাও হওয়ার কথা। নাম্বার অফ স্টেপস কটা লাগবে সেটা দেখবে, হয়তো বাড়তে পারে বা কমতে পারে। বাট দ্য থিং ইজ, এখানে ফিল 2 দিয়ে আমরা শুরু করেছি, ঠিক একই ফিল 1 করে। 8 লিটারটা ফিল করে হাফ যদি করতে পারতাম তাহলে তার হতো না। যদি হাফই করতে, হাফটা করবে কি করে, বিকজ তোমার কাছে তো কোনো মার্কিং নেই, এটা কি করা যাবে না। বুঝতে পেরেছো? মেজারিং নেই বলেই তো গন্ডগোল, তাহলে তো আমি মেজারিং করলে তো হয়ে যেত। দ্যাটস ওয়াই আমায় ম্যাথামেটিক্যালি একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে যেখানে আমি এক্স্যাক্টলি বলতে পারি যেন ওখানে 4 লিটার আছে। এই জিনিসটা পরীক্ষায় 8 লিটার 5 লিটার না দিয়ে অন্য কিছু দিতে পারে, এবং তার জন্য ভাবনাটা একই রকমই হবে, তাতে কোনো চেঞ্জ হবে না। জাস্ট তোমাদের বলা যে এইরকম একটা প্রসিডিওর মেনটেন করে করা। তোমাদের এই পরীক্ষায় 3টেই প্রবলেম আছে, 3টে প্রবলেমের মধ্যে প্রত্যেক বছর একটা প্রবলেম আসবেই। একটা হচ্ছে উলফ, যেটা আমরা বোট করলাম। সেকেন্ড যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে আমাদের এই জাক্স প্রবলেম। আর একটা প্রবলেম আছে যেটা হচ্ছে মিশনারি ক্যানিবালস প্রবলেম। মিশনারি ক্যানিবালস প্রবলেমটা আমি জাস্ট লিখছি আজকের জন্য। এই জিনিসটা উল্টো ভাবে করবে কিন্তু, মানে এখানে ফিল 2 করেছে, ওটা ফিল 1 দিয়ে করে দেখবে, আবার একই জায়গায় কটা স্টেপ লাগছে। এখানে যেমন একদম চলে এলো -4, ওখানে আসবে 4 এটা জানি করতে পারো কিনা। দ্য থিং ইজ দ্যাট ওটা করে দেখবে। এখানে বলছে কোশ্চেনটা, এই 3টে কোশ্চেনের মধ্যে যেহেতু একটা আসে তাই আমি করিয়ে দিচ্ছি যাতে 3টে 8-0-3, এখানে কটা স্টেপ লাগছে সায়ক? তাহলে 12টা। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। হ্যাঁ, 12টা স্টেপে হয়ে যাচ্ছে। পরেরটা যদি ওটা দিয়ে করো তাহলে যেটা করেছে সেটা ঠিক আছে, 12 স্টেপ লাগছে। দ্য থিং ইজ দ্যাট, আচ্ছা এই যে ধরো কি যেন বলে, কি নাম, রোমিও বাপারি, এই নাম কি বলো দেখি তোমার অ্যাকচুয়ালি? তাহলে ধরতে মানে বুঝতে পারাটা মুশকিল, একটুখানি বলো দেখি তোমার। আর বলছে না, যাই হোক। কি আরে ও দেখো কোশ্চেনটা হচ্ছে 3 মিশনারি আছে, ভালো করে শুনবে। 3 ক্যানিবালস আছে that are standing on the left bank. লেফট ব্যাংকে স্ট্যান্ড করে আছে, এবং there is a smallest boat. থ্রি সিটা কি স্যার? হ্যাঁ স্যার 3 মিশনারি আর 3 সিটা কি? cannibal. ওকে Cannibal are standing at the left bank of a river. There is a smallest boat to ferry. Then a smallest boat to ferry with enough room
for only one or two people. একটা বা দুটো পিপলই ওই বোটটাই ফেরি করতে পারে, and they wish to cross the river. বলছে if there are missionary then cannibal on a particular site, then missionary will convert the cannibals. তোমাকে ওই স্টেট স্পেস সার্চটা হবে। তার মানে আমার বক্তব্য এটা সোর্স স্টেট যদি হয় we are in left bank, there is a 3 missionary and 3 cannibals, right bank is empty, and final state যেটা হবে সেই স্টেটটা we are in right bank, এটা থাকবে empty, এখানে থাকবে 3 missionary 3 cannibals. তো আমার হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেট, this one is the final state and you have to draw the state space search এইরকম ভাবে করতে পারি। তাহলে 1 or 2 টা কি করে করব? 1 or 2 যে স্টেটমেন্টটা রয়েছে, মানে 1 ও যেতে পারে আবার 2 ও যেতে পারে, মানে ওটাকে আমাদেরকে সব দুটোই কনসিডার করতে হবে। হ্যাঁ, মানে একজন তোমায় পাস করতে হবে। ধরো তোমায় বলা হচ্ছে, ও যেমন ফার্স্টটা লিখেছে যে একটা লেফট ব্যাংকে আছে 3টে মিশনারি 3টে ক্যানিবালস আছে, আমার আছে। ও বলতে চাইছে আমি 1 মিশনারি 1 ক্যানিবালকে নিয়ে গেলাম, তাহলে আমি রাইট ব্যাংকে গিয়ে পৌঁছালাম, আমার কাছে কি লেফট ব্যাংকে 2টো মিশনারি 2টো ক্যানিবাল থাকলো এবং রাইট ব্যাংকে একটা মিশনারি একটা ক্যানিবাল থাকলো। একটা মিশনারি একটা ক্যানিবাল থাকবে। হ্যাঁ, এইরকম ভাবে লিখবে। এখানে যদি একটা মিশনারিকে মুভ করা 1M লিখবে, আর কিছু না। স্যার তাহলে এইটাই যদি আর দুবার প্রসেসটা রিপিট করি তাহলে তো আমার প্রবলেম সলভ হবে না। হ্যাঁ, এবার কিভাবে রিপিট করবে এটা শুনি আমি। বল এবার, তুই বল। একটা মিশনারি একটা ক্যানিবাল আরেকবার নিয়ে গেলাম ওদিকে, নিয়ে যাবি কি করে? তুই তো রাইট ব্যাংকে আছিস, এখান থেকে আবার নিয়ে চলে গেলে তো এক স্টেটে ফেরত চলে যাচ্ছে। এই বোর্ডটা আছে আমার কাছে, সরি স্যার, বুঝতে পেরেছি, একটাই বোর্ড আছে আমার কাছে। হ্যাঁ মুন্সি, আমি বুঝেছি কমপ্লেক্স ভার্সন অফ গোট প্রবলেম। তো তুমি একটু এই গোট প্রবলেমের কমপ্লেক্সটাকে একটু সলভ করো দেখি। স্যার ফার্স্টে বেসিক্যালি দুটো মানে কি বলে ক্যানিবাল গুলোকে আমি মানে কি ওটাকে অপোজিট দিকে মানে কি নিয়ে যাবো, ঠিক আছে। তারপরে যখন ফিরে আসবো তখন একটা মানে যে ইয়ে আছে মানে কি ওটাকে মানে অপোজিট সাইডে বলে ওই নিয়ে তুমি বলো এর পরের স্টেপে কি করবে, বলো পরের স্টেপটা কি করবে একটু শুনি। কাকে নিয়ে আসবো? মিশনারি একটা ক্যানিবালকে এদিকে নিয়ে চলে আসবো। আচ্ছা, একটা ক্যানিবালকে নিয়ে এলাম, তাহলে আমি লেফট ব্যাংকে গেলাম, আমার কাছে এখানে থাকলো 2টো মিশনারি 3টে ক্যানিবালস, এখানে থাকলো একটা মিশনারি। এরপরে স্যার এখন দুটো ক্যানিবালকে নিয়ে গেলাম ওদিকে। ও দুটো ক্যানিবাল না যেই তুমি নিয়ে যাবে, এখানে তো মিশনারির সংখ্যা বেড়ে গেল, এ তখন কনভার্ট করে দেবে, পারবে না তো। তুমি এখান থেকে দুটো ক্যানিবালকে নিয়ে যেতে পারবে না। তাহলে আমাকে মিশনারিকে নিয়ে আসতে হতো, ক্যানিবাল নয়। তাহলে কি করবো? দুটো মিশনারিকে নিয়ে আসবো? না মানে আগের স্টেপটাতে একটা ক্যানিবাল যেখানে আমরা নিয়ে এসেছিলাম লেফট ব্যাংকে, সেখানে বোধহয় একটা মিশনারিকে আনলে পারে। মিশনারিকে নিয়ে আসলেও তুমি পারবে না, কারণ একটা যে মিশনারি এখানে নিয়ে আসবে এখানে 3টে মিশনারি হয়ে যাবে, কনভার্ট করে দেবে। না বুঝতে পারলে না? তুমি একটা মিশনারিকে ওই স্টেপে নিয়ে আসতে পারবে না। হ্যাঁ স্যার, বুঝেছি। কারণ ইন আইদার সাইড নাম্বার অফ মিশনারিজ কি কখনো বেশি রাখা যাবে না। স্যার তাহলে প্রত্যেকবার মানে কি বলে দুজন করে কি বলে মানে কি বলে ট্রান্সফার করলেই তো হয়। তুমি বলো, আমি তো লিখবো, তুমি যা বলবে আমি লিখবো, তুমি বলো। মানে কি বলে ওই ফার্স্ট বারের পরে আবার যখন বলে আমি অপোজিট সাইডে গেলাম তখন একজন মিশনারি একজন মানে কি বলে ক্যানিবালকে নিয়ে চলে আসবো। হ্যাঁ এখানে কি আবার তো প্রথম স্টেপে ফিরে যাচ্ছি, তাহলে স্যার মানে আমি যখন আবার বলে কি বলে লেফট ব্যাংকে যাবো তখন আবার যখন খালি নৌকা নিয়ে যাবো। খালি লোক বোট খালি, বোটে একজন কেউ থাকতেই হবে।
স্যার এখন বেসিক্যালি দুটো Sir, এটা তো মেশিনারিকে EXL মতো। রাইট ব্যাংকে নিয়ে যেতে হবে। এখন দুটো হ্যাঁ, মেশিনারি এখন রাইট ব্যাংকে নিয়ে যেতে হবে। কাকে নিয়ে যাবো রাইট ব্যাংকে? দুটো মেশিনারিকে রাইট ব্যাংকে নিয়ে যেতে হবে, তারপরে ফেরার আচ্ছা, সময় তাহলে দুটো মিশনারিকে রাইট ব্যাংকে নিয়ে গেলে আমার রাইট ব্যাংকে থাকছে এখানে দুটো মিশনারি, এখানে তিনটে ক্যানিবেল থাকছে, এখানে তিনটে মিশনারি থাকছে। মিশনারি থাকবে, তারপরে একটা মিশনারিকে নিয়ে আমরা ফিরবো লেফট ব্যাংকে। এবার একটা আমরা মিশনারিকে নিয়ে ফিরবো লেফট Left ব্যাংকে, bank এ তাহলে ফিরবো। এখানে থাকছে ওয়ান মিশনারি, তাই তো? হ্যাঁ, ওয়ান তিনটে মিশনারি, ক্যানিবেল তিনটে আর দুটো মিশনারি এখানে থাকছে। আমরা চলে যাবো। হ্যাঁ, এবার স্যার দুটো ক্যানিবালকে নিয়ে আমরা রাইট ব্যাংকে যাব। এবারে দুটো ক্যানিবেলসকে নিয়ে রাইট ব্যাংকে যাবো, তাই তো? ক্যানিবালসকে নিয়ে রাইট ব্যাংকে যাব। আচ্ছা, দুটো ক্যানিবেলস কি, তাহলে এখানে একটা মিশনারি একটা ক্যানিবেল থাকলো, এখানে দুটো মিশনারি দুটো ক্যানিবেলস থাকলো। তাহলে একটা মিশনারি একটা ক্যানিবালকে এবার নিয়ে চলে যাবো। এবার ওয়ান একটা মিশনারি মিশনারি, ওয়ান ক্যানিবেলকে নিয়ে ব্যাক করলাম, লেফট ব্যাংকে গেলাম, এখানে দুটো মিশনারি দুটো ক্যানিবেল থাকলো, এখানে ওয়ান মিশনারি ওয়ান ক্যানিবেল থাকলো। না, আরে এবার স্যার দুটো ক্যানিবালকে নিয়ে চলে যাব, তাহলে হ্যাঁ এবার দুটো ক্যানিবালকে নিয়ে চলে যাব। তাহলে এখানে দুটো মিশনারি থাকলো, এখানে হচ্ছে ওয়ান মিশনারি থ্রি ক্যানিবেলস। ঠিক ক্যানিবালস। ব্যাক করবো। এবারে কি করবো? এবার একটা মিশনারিকে নিয়ে ব্যাক করবো আমরা। আচ্ছা, লেফট ব্যাংকে গেলাম, এখানে তিনটে মিশনারি থাকলো, এখানে তিনটে ক্যানিবেলস থাকলো। হ্যাঁ, এবার স্যার দুটো মিশনারিকে নিয়ে চলে আসলাম, কিন্তু তাহলে হচ্ছে একই। দুটো হ্যাঁ, মিশনারিকে নিয়ে গেলাম, তাহলে চলে এখানে আসলাম, হচ্ছে একটা তারপরে একটা মিশনারিকে ব্যাক করবো আর আবার দুটো মিশনারিকে নিয়ে চলে আসবো, হয়ে গেল। এবার স্যার দুটো মিশনারি, একদম, তাহলে একটা মিশনারিকে নিয়ে ফেরত চলে আসলাম, তারপর দুটো মিশনারিকে দিয়ে আবার ফেরত চলে আসলাম, তাহলে হয়ে গেল। ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে করলে তাহলে আমার প্রসেসটা সলভ হয়ে যাবে, তাই তো? হুম, ঠিক আছে, আমি তাহলে ভালোই হলো। আশা করি এই প্রবলেম গুলো বোঝা গেল। এই তিনটে প্রবলেম স্টেট স্পেস সার্চে আছে, আর একটা প্রবলেম বা দুটো প্রবলেম আছে, সেটা আমি লিখে তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, সলভ করবে, পরের দিন ক্লাসে আমরা ওটা নিয়ে ডিসকাস করব। ওকে স্যার। ঠিক আছে? ওকে, তাহলে আজকের জন্য এখানে আপাতত থাক। আমরা পরের দিনে ক্লাস শিডিউল আমি দিয়ে দেবো, আর তার আগে আমি একটা জিনিস তোমায় পাঠিয়ে দেবো, একটা প্রবলেম, সেটা সলভ করে রাখবো। স্যার টাটা স্যার। হ্যাঁ, বলো কিছু বক্তব্য থাকলে। হ্যাঁ হ্যালো স্যার, হ্যালো। হ্যাঁ, অভিষেক বলো। হ্যাঁ স্যার, বলছিলাম যেগুলো আছে এগুলো এগুলো কি কোনো স্পেসিফিক অ্যালগরিদম ফলো করছে? মানে এগুলো আমরা ধরুন একটা প্রবলেম দিয়েছে, এরকম আরবিট্রারি মানে না, এটাই প্রবলেম না, এটার কোনো অ্যালগরিদম নেই। স্যার এমনিতে স্যার যদি আমরা কোনো ট্রি আঁকি, মানে প্রত্যেকটা পসিবল কম্বিনেশন যদি ট্রি আঁকি, তারপরে আমরা যদি যেগুলো বাদ চলে যাচ্ছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে দিতে, তাহলে তো একটা অ্যালগরিদম, তাহলে তো স্যার একটা অ্যালগরিদম হচ্ছে মোটামুটি। যদি ট্রি দিয়ে স্টেপস গুলো, শোনো, ফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপস হলে সেটা অ্যালগরিদমই হচ্ছে, সেটা নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। এটা তো প্রসিডিওর নয়, বিকজ ইট উইল স্টপ আফটার। কিন্তু এটার ওই কিন্তু অভিষেকের বক্তব্য হচ্ছে যে এটার একটা প্যাটার্ন আছে কিনা, মানে প্যাটার্ন মানে এই পার্টিকুলার প্যাটার্নে ফলো করলে আমি রেজাল্ট পাবোই। ও আচ্ছা, সেরকম কিছু হবে না। না, এখানে যেটা এই তো প্রবলেম। আমার মনে হচ্ছে আপনি যেটা মানে যেরকম ভাবে আমাদের বোঝাচ্ছিলেন যে স্টেট স্পেস ট্রিতে মানে ওই আমরা যে স্টেট স্পেস ট্রিতে নরমালি যেটা করি, মানে আমরা তো সব মানে যেরকম হয় এক্সহস্টিভ মানে মানে পাথওয়ে ফলো করছি। এবারে আলটিমেটলি এই রেজাল্টটা যেটা আপনি স্টেপ করছেন সেটা হচ্ছে আমার মানে মানে ফাইনালাইজড, আর বাদ বাকিগুলোকে সব কেটে বাদ দিন, প্রুন করে দিলে যেটা রেজাল্ট আসছে এটা হচ্ছে সেইটাই। মানে ওরকম ভাবে বোঝা একটুখানি ডিফিকাল্ট, তাই তো? মানে একদম। আচ্ছা, এবং মানে ওটাই এখানে ওটাই মানে এটার জন্য, কারণ এটা তো একটা প্রবলেম স্পেসিফিক অ্যাপ্লিকেশন, তাই প্রত্যেকটা প্রবলেমের জন্য একটা অ্যালগরিদম। আমি যেমন পুরো পাথটা দেখাইনি, মানে পুরো পাথটা দেখাতে গেলে কি হবে, আমি পুরো ট্রিটা আঁকবো, এখানে হচ্ছে না ব্যাক করব, এখানে হচ্ছে না ব্যাক করব, তারপরে বুঝতে পারবো যে পুরো ট্রিটা আঁকলে দ্যাট ইজ দ্য পসিবল পাথ। আমি এখানে বলতে স্যার চাই যে এটা এক্সামের পসিবল ভ্যালুগুলো পাথ। চেঞ্জ করে দেবে স্যার? পরীক্ষায় এক্সামের ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করবে না, আমি তোমায় বলে দিচ্ছি। ভ্যালুগুলো চেঞ্জ করবে না? আচ্ছা, ভ্যালুগুলোও চেঞ্জ করে না ওরা। তো বেশ ভালো। না, তাহলে ভালো ঠিক নয় আছে। মোটেও, আর তোমার জন্য ভালো, কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এর জন্য ভালো নয়। তো যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে এইরকম কিছু প্রবলেমসই আছে, এবং সেই প্রবলেমগুলো খুব স্পেসিফিক প্রবলেম, মানে এইগুলো ছাড়া আর আসে না। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম।
তো এর কোনো পার্টিকুলার কোনো পার্ট নেই যে তুমি এইভাবে করলে এইভাবে অ্যান্সারটা পাবে। কিন্তু তুমি যদি একবার হাতে প্র্যাকটিস করো তাহলে আমার মনে হয় না যে নতুন কোনো প্রবলেম বা ভ্যালু চেঞ্জ করলেও তোমাদের খুব একটা অসুবিধা হবে রান টাইম। কারণ এটা মাথা খাটানো যেটা বলছো সেটা এটা হাতে করলেই তোমার একটা ইনটিউটিভ ফিলিং হবে যে এইভাবে করলেই অঙ্কটা হবে। স্যার স্যার না বোর্ডটা, হ্যাঁ বলো। বলছিলাম এটা স্যার বিএফএস বা ডিএফএস এর মতো করে করলেই তো হয়ে যায়, ওটা তো অ্যাকচুয়ালি ট্রি এর মতনই আসছে। তাই তো বললাম, সেটাই তো প্রথমে বললাম যে না তুমি যে কোনো প্রসেসই করতে পারো, যেটা প্রবলেম হচ্ছে তোমার পরীক্ষার স্টেট স্পেস সার্চ এই কথাটা মেনশন করে দেবে। তোমাকে স্টেট স্পেস সার্চ যেহেতু মেনশন করে দেবে তাই জন্য তোমায় এই প্রসিডিউরে করতে হবে, আর কিছু কারণ নেই। এটা তো একটা ট্রি এর মতোই প্যাটার্ন। হ্যাঁ গোটের প্রবলেমে একটা মাঝি ছিল, এই প্রবলেমে কোনো মাঝি নেই। মানে এখানে তোমার এটা চালাতে হবে আইদার ক্যানিবেল বা মিশনারিকেই চালাতে হবে। ওখানে যেমন যে উলফ গোট ক্যাবেজ প্রবলেমে যেটা ছিল সেখানে একটা মাঝি মানে একজন ছিল যে নিয়ে আসবে, তাই জন্য অ্যালাউ করা। আচ্ছা আর কিছু কোশ্চেন আছে অভিষেক বা সৌম? না স্যার। হ্যাঁ স্যার আমার আছে। আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে এই এআই এর জন্য কোনো টেক্সট বই যেটা আপনি রেফার করবেন, মানে যেটা ধরুন সুবিধাজনক, মানে ইজিলি পড়া যায়, আছে কিছু সেরকম আদৌ? ইজিলি পড়া যায় টেক্সট, হ্যাঁ টেক্সট বই তাহলে আমি রেফার করে দেব। ঠিক আছে আমি রেফার করে দেবো গ্রুপে। ঠিক আছে স্যার বলছি আর স্যার আপনার এই স্লাইড গুলো একটু দিয়ে দেবেন, মানে ছবি টবি তুলে, কারণ ভিডিওর আমি স্ক্যান করে আপলোড করে দেবো। আমি স্ক্যান করে ঠিক আছে, আপলোড করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা আর আমি আমার নোটস পাঠিয়ে দেবো, ঠিক আছে সেটা আমি শেয়ার করে দেবো পরে, ওটার একটু ইয়ে আছে তাই ওটা নিয়ে কোনো ভয় নেই। ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা আর কিছু বক্তব্য আছে? না স্যার, টাটা। টাটা। অর্ণব তোকে স্যার জিজ্ঞেস করলো বললি না? পারলে তো বলবো। যেই স্যার বলেছে অর্ণবে শুকিয়ে গেছে। এ স্যার হ্যাপি বার্থডে ভাই। স্যার হ্যাপি বার্থডে ভাই, স্যার হ্যাপি বার্থডে। হ্যাঁ ভাই থ্যাংক ইউ ভাই। ভাই স্যার স্ট্যাটাসটা দিচ্ছি, দাঁড়া আমি এখন এই গ্রুপ থেকে উঠলাম। ভাইটা ভালো তো? ওই স্যার শোন না ভাই, হ্যাঁ পাত্তা দিবি না তাই তো? আচ্ছা ঠিক আছে। কি পাত্তা দিলাম নেই তো বললাম। নবে এ কি অর্ণব রে বল না, বল। ফোন ধরছিস না কেন? তোকে ফোন টোন তুই আজে বাজে কথা বলিস না, বাড়িতে আছি, মুখ দিয়ে খারাপ কথা বেরিয়ে যাবে। ঠিক আছে তোকে কতবার ফোন করেছি, তুই সারা মিস কল মেরে সারা, তোকে বলছিলাম যে তুই আমার অ্যাটেন্ডেন্সটা মেরে দে। হ্যাঁ সেটা দিতে দিলেও তো হয়। যাবাতে আরে ভাই আমার একটা অ্যাটেন্ডেন্স একটা হয়েছে শুধুমাত্র ভাই, তোরা একটা মানে একটা সেন্স নিয়ে একটা অ্যাটেন্ডেন্সটা মারবি না। তুই তো সেটা মেসেজ করবি তো। আরে তো হবে না। সায়েন্স স্যার ফুটে গেল নাকি? স্যার কোথায় গেলি?